कि आम आदमी पार्टी वाले तो हार गए, आम आदमी पार्टी वाले खुश हो गए, 67 सीटों पर रह गए। और एक ना मैं एक छोटी जी कहानी एक मैं पत्रकार की सुनी थी। कहते जो महाभारत का युद्ध हो रहा सी, एक पासे कर्ण सी, एक पासे अर्जुन सी। जो अर्जुन तीर चलाया करे तो कर्ण को 50 मीटर पिछे धक दिया करे। कृष्ण महाराज थोनू पता कि अर्जुन के सारथी से वो रास्ते बैठे सी, वो कुछ ना बोलिया कर्ण। ते जो कर्ण तीर चलाया करे, अर्जुन का जो रासी वो थोड़ा जा हिलिया करे, तो कृष्ण जी क्या करना, कर्ण शाबाश। फिर अर्जुन तीर चलावे, कर्ण के रथ में 100 मीटर पिछे धक दे, कृष्ण जी कुछ ना बोलना। कर्ण फिर तीर चलावे, आके अर्जुन के रास्ते लगे, रथ थोड़ा जा हिले, कृष्ण जी फिर कर्ण शाबाश। अर्जुन को गुस्सा आ गया, वो कहता कृष्ण जी मैं जो तीर चलाना, मैं वह जो कर्ण का अर्थ है, मैं उन्हें 100 मीटर कदे पिछे धक देना, कदे 50 मीटर पिछे धक देना, कुछ नहीं कहते। तो जो वो तीर चलाता मेरा रथ सिर्फ हिलदा, तुम कहते हो शाबाश। तो कृष्ण जी कहते अर्जुन तेरे नाल इस सृष्टि की साधना करने वाला कृष्ण भगवान बैठा, कर्ण दे नाल कौन है, वो नंगे तो लड़ रहे हैं तेरे नाल। ते यही भरावो आम आदमी पार्टी के इलैक्शन विच सी, एक पासे सरकार सी, एक पासे पुलिस प्रशासन सी, एक पासे करोड़पति लोग सी, एक पासे साडे सिपाही नंगे धड़ लड़ रहे सी ईमानदारी दे नाल। मैं तुहानूं सारिआं नूं बधाई देना कि साडे जिन्ने भी योधे लड़े हारे, पर साडे कली कोई उंगल करके नहीं कह सकता भी आम आदमी पार्टी वाले बेईमानी नाल इलैक्शन लड़ी है, शराबा वंडियां ने। साडे जिन्ने उम्मीदवार जित्तिया साडे बरनाले तो भी आए हैं, ईमानदारी नाल लड़े। जो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी सोच आ उहदे ते पहरा दिंदे लड़े, ताईं अज कल्ले आम आदमी पार्टी के MC ने जिहड़े अपनी तनखाह ते काम करनगे, जिहड़े 25-25 लाख ला के MC बने आ, वो तनखाह ते काम नहीं करते। और साडे दिल्ली तो 2 MLA साडे भरा इत्थे बैठे आ। दिल्ली च जे आम आदमी पार्टी ने लोगों को सहूलतां दित्तियां, अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का पैसा लोगों ते लाया, वो इसे करके लाया क्योंकि दिल्ली च MLA तनखाह ते काम करते हैं। तनखाह ते काम इसे करके करते हैं क्योंकि वोटां दे विच पैसा ते शराबां नहीं वंडियां। ते मेरी तुसीं नींह रखी आम आदमी पार्टी की कमेटी चोणां दे विच, ते तुसीं तकड़े होके पंजाब च मजबूती दे लई 2022 ਲਈ काम करना है। ते पंजाब की विधान सभा च भी असीं ऐतकी घट्टो घट्ट 9 मैंबर MLA दिल्ली वांगू उदा दे लैके जाने, जिहड़े तनखाह ते काम करनगे। तनखाह ते काम उही करनगे जिहड़े बिना पैसा लाए, बिना शराबा वंडे इलैक्शन लड़नगे। जे तनखाह ते काम करनगे ताईं लोकां दा पैसा लोकां ते लगूगा, ताईं दिल्ली वाले स्कूल हॉस्पिटल, ताईं दिल्ली वाली सहूलतां इत्थे मिलणगीਆਂ। सो मैं अखीर सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ दिंदा ते मान साहब ਨੂੰ कहना कि मान साहब तुसीं तकरीबन 6-7 महीने रह गए, हुण तां तुसीं तकड़े होकर लगो, समुची लीडरशिप तुहाडे नाल है। पंजाब के लोग साडे घरां 'च बैठे ठीक कर रहे हैं। पंजाब के लोग अज इक्को एक पार्टी नूं चाहुंदे आ, वो आम आदमी पार्टी है। पंजाब के लोग सानूं हत्थां ते चकणगे, पर साडी यही है कि असीं उन्हां तक पहुंच करिए। असीं तुहाडे नाल आ, तुसीं तकड़े होकर जरनैल सिंह जी की अगवाई च, राघव चड्डा जी की अगवाई च थोड़ी प्रधानगी च आपां पार्टी मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद वीर जी। हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल बुद्धराम जी MLA बुढलाडा, साबका चेयरमैन कोर कमेटी, वो अपने विचार रखन पड़े। स्टेट टू शोभत पंजाब के प्रधान भगवंत मान मैंबर पार्लीमेंट, साडे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी MLA दिल्ली, राघव चड्डा जी MLA दिल्ली, सह प्रभारी मेरे साथी कलीग MLA, ये सारे दर्जा बदर्जा स्टेज पे बैठे हुए, सामने बैठे हुए सरकार जो MC साहबान, भावें कहते हैं सानू कि साडे MLA जित गए। इलैक्शन है, असीं पहली इलैक्शन लड़ी नहीं सी, हारे कित्थों असीं तो सारे जिते ही हाँ। साडी पहली इलैक्शन के विच एक 70 साल के घाट बंदे, बेईमान बंदे, सारा प्रशासन, सारे अफसर शासन नाल सी। एक पासे जिन्हें दसिया मीर जी ने कि नंगे कर साडे वीर बिना किसी शराब तो, बिना किसी पैसे तो लड़ के आए ने।
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਚਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮਸਕੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੁਲਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਬਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਔਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੌਣ ਫਰਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਕਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀਓ ਸਮਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 MC ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਬਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਜਗੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 12 ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ 49 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ MC ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਇੱਕ MC ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ MC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ MC ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ MC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 25 ਲੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਥੀਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ MC ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ MCO। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਖਾਲਸਾ, ਜੈ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ MLA ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ MLA ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ,
ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਆਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਏ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਮਕਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ। ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਧੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇੜਿਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
और बिना किसी पैसे तो बिना किसी शराब को इलेक्शन बहुत सारे साढ़े साथियों ने जित के आम आदमी पार्टी की चोटी पाई और इस गल का भी मान महसूस करते हैं। और ये गल भी सारे पता कि हुण तक जिन्नियां इलेक्शन जिन्नी चोणा हुई ने चाहे जिन्नियां भी इलेक्शन हुई ने सुखबीर बादल जी ने और कैप्टन अमरिंदर जी ने रल के लड़िया ने, ये कोई दो रामा नहीं। और हुण तां कहते फिरदे ने ना जिथे जांदे ने एक गल कह दिंदे ने, कहंदे अकाली दल वाले साडे शेर बैठे हो। मैं कहा थोड़े अकाली दल वाले काहदे शेर ने? शेर तां बैठे आम आदमी पार्टी वाले जिहड़े थोड़े गुंडे लोकां दा मुकाबला करदे आ बैठे साडे शेर। और एक गल कह के समाप्त करूंगी कि तुसीं बहुत तगड़े हो, बहुत जुझारू हो। और जेड़े हुण स्टेजां ते आके कहंदे फिरदे ने कि असीं लाल कापियां ला लिया, असीं लाल खाते तैयार कर रहे हैं, इन्हां नूं दस दिओ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जा रही है, असीं कल्ले कल्ले दा हिसाब लवांगे। तुसीं जेड़े लाल कापियां लाओगे और पंजाब बैठा लाल कापियां लाउण वाला तुहानूं दस दूंगा। सो मैं सारे सत्कारियों आम आदमी पार्टी के साथी थोनों एक बार फिर मेरे वालों साड़ी पूरी आम आदमी पार्टी वालों बहुत बहुत बधाई है। जेड़े जेड़े वार्डा इलेक्शन लड़े हो डट के आपके काम कराए हो, किसी गल की कोई परवाह करने की लोड़ नहीं। और जिथे किते सदोगे जिथे आवाज मारोगे असी सारी टीम डट के तुहाडे नाल खड़े होवांगे। इन्हां शब्दां नाल बहुत बहुत धन्यवाद। ए इनकलाब दब के बोलो भाई, ए इनकलाब बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद जी। और मैं बहुत ही सत्कार नाल बेनती करांगा साडे बहुत ही प्रवेश सियासतदान प्रोफेसर संत सिंह जी साबका मैंबर पार्लीमेंट वो भी आके आम आदमी पार्टी की इस मीटिंग के इकट्ठा होए साडी पार्टी के एड हार्ट प्रधान जो होंगे वो दिल कुमार होंगे पार्टी का भगवंत मान जी। मैं बहुत ही श्रद्धा सिर चुकाना कि जिन्नी मेहनत ये करते हैं मेरे ख्याल मैं तो 2 किलोमीटर कर सकता है। साढ़े नाल स्टेज पे सुशोभित ने राघव चड्डा जी, उन्होंने नाल सुशोभित ने सरदार जरनैल सिंह जी। ये अजिहियां हस्तियां ने जिन्हों का जिक्र इतने मैं 2 मिनट में नहीं कर सकता। एक गल मैं दसनी चाहूँगा थोड़ा कि मान साहब जो स्टेजा तो रंगमंच करते होंगे सी तो मैं एक कॉलेज के प्रिंसीपल से लड़कियों के कॉलेज ये उत्थे भी आके आपके रंगमंच का जलवा दिखाते रहे तो कुड़ियां गिद्धे च बोली पानी आਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੱਲੀ ਤੇ ਮਨਾਜੇਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ साड़ी आम आदमी पार्टी के नाल ढुकती है कि असं तो कुछ बंदे ही हैं जो स्टेज पर बैठे हो और तुसी जो जुझारू आ तो युद्ध जो निकल के आए आओ हेठा बैठे तो तुसी अगे लड़ना असी थोड़े नाल होवांगे। मैं तो इन्ना कहूँगा जब पहली मेरी 4 MP जितते गए सी तो उदों मान साहब को पता कि साढ़े प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सानू बधाई दी सी ते नाल सवाल करता सी कि तुसी MP जितते नहीं आए तुम तो फसे जे हो, तुसी फस गए हुण पंजाब नूं खड़ा तुसी करना
ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, you have been elected an MP now, what will you do? What is your future plan? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਮगर ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ MP ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਭਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ 'ਚ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲੇਗੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਲ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਦਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ pertinent statement which applies to all of you. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ